Welcome back, students. Good morning. Welcome back to the session of Boolean algebra. Session of arrays. And today's session is part number 4. We have been discussing arrays since last 3 sessions, and today's class is again on arrays. We will be continuing the topic arrays, and today we shall have a discussion of part 4 from arrays, which is chapter number 11 from your syllabus. So let's get started and let's check out the recap of the things what we have studied already discussed in our previous session. That is, we started with one dimensional array in detail. So how one dimensional arrays can be declared and initialization. Declaration will tell the compiler the array name and the size. Initialization will assign the values. So now let us discuss accessing the array elements, how we can access. So for example, we have float w of 5. So imagine we have say two more values here, say 10 and 70. So here it is 10 and 70. So here in the above example we have w of 5, and that means w can store 5 floating point values, and the values are 1.5, 2.8, 2.5 and 10 and 70. So how do we refer 1.5? We refer 1.5 by w of 0. So w of 0, it refers to 1.5. So similarly, w of 1 ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೈಜನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು 2.8. Similarly, w of 2 refers to the third element, that is 2.5. W of 3 refers to 10. W of 4 refers to 70. So as you can see here, the elements, how do we refer the elements? The elements are referred with the array name and the index. So array name ಮತ್ತೆ index ಇಂದ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. W of 1, W of 2 is 2.5. So W of 3 is 10. W of 4 is 70. So this is the array name. This is array name and this is index. How do we access the element? Element na ಹೆಂಗೆ access ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we will be accessing with the array name and followed by the index, which has to be specified in the square brackets. Like this. So this is the array name and this is the index. This is the array name and 0 is the index, like this. So to access array elements, we will be using array name followed by the index. That's how we can access the array elements. W of 0 ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. W of 0, W of 1, 2 like that.
we will be accessing the array elements. ಈ ತರ access ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now let us see how we can input or how we can read the array elements. So how we can access or input the array elements. Reading or inputting 1D arrays. So for example, consider the declaration int a of 5. ಅಂದ್ರೆ int a of 5. a ಅಲ್ಲಿ 5 integers ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a is created with 5 size. A can store 5 elements. Four and 5. So now suppose the array name is A. A is the array name. Then we need to specify this as 5 is the size. There will be 5 elements and each element's index will be 0, 1, 2, 3 and 4. So ಈ ತರ array create ಆಗುತ್ತೆ. Consider the declaration int a of 5. A can store 5 integer values ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಅರೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ ಅರೇ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇ ಥ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಎ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಎ ಅಲ್ಲಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಕಂಪೈಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇನ್. ಸೊ ಸಿ ಇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ರೀಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಸಿ ಇನ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಇನ್. ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇನ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ನಾವು ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, we will see now how we can read the data or how we can read the data to a array. Before that, let me just write a simple statement. So where we will first input cin and x. So imagine ಮಾಡಿ what this statement will do. cin ಅಂದ್ರೇನು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ it will read a value. ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ. cin ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡಾಟಾ. ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cin x. ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ cin ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ cin ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ accept a value and store in x.
ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅರೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಅರೇ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಲೂಪ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4. 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 5 ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇಸ್ 0, 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0 ಇಂದ 0, 1, 2, 3, 4. ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 0. So I is equal to 0. Now 0 less than 5. 0 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನಾ? ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಸಿ ಇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಐ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಎ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಇಸ್, say imagine 1 value is stored. Then I plus plus. So I plus plus ಅಂದ್ರೆ I ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, I is incremented by 1. So I will become 1. Now I value is 1. 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು I value is 1. 1 less than 5. 1 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನಾ? ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಐ ಈಸ್ 1. ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಂಡೆಕ್ಸಿಗೆ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ಡಾಟಾ, ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಯೋರ್ ವಿಷಯ, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? 1 ಇದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. Now 2 less than 5, true. If it is true, C in A of 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. Again I plus plus. So I will become 3. ಸೊ ಹೇಗೆ 3 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ 1, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 2ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಟ್ರೂ. ಸಿ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ 3. Now I plus plus. So I will be incremented by 1 by adding 1. So agestaಗುತ್ತೆ I will be 4. Now a value will be accepted and stored in A of 4. Then again I is incremented by 1. So I will become 5. Is 5 less than 5? Condition is false because 5 is not less than 5. Condition false ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ repetition stop ಆಗುತ್ತೆ. We have inputted values 1, 2, 7, 3, 9. Like this the values will be stored. Similarly,
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟಾನ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಡಾಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಸಿಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಎಷ್ಟಾಗೋವರೆಗೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4. 0 ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0, 1, 2, 3, 4. 5 ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಲ್ಲ, 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಟು ಎ ಅರೇ. ಸೊ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಅರೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ 1D ಅರೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅರೇ. So we have a array. Imagine we have a array. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅರೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. So as we know that the size will be 0, 1, 2, 3, 4. And the array name is A. So imagine the data stored in this array is 4, 5, 6, 7 and 8. Now it has to be printed. ಇದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Now this has to be printed on monitor. As we know that the standard output device is monitor ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So as we know that if the data is stored in memory, from our program, if you want to print the data on the monitor, we will be using a output statement, that is cout. cout ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಡಾಟಾನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್. ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ 5ವರೆಗೂ, 5 ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, 5ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಲಾಸ್ಟ್ 5ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರು 4. ಅಂದರೆ ಐ 0 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ.
5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು 0. I is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಟ್ರೂ. ಸಿ ಔಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್. ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 0. ಎ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ 4 ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ಸಿ ಔಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಅಲ್ಲಿ 0 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 4ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I++. ಸೊ I will become 1. Now I value is 1. One less than 5 true. C out ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. A of I value is 1. A ಅಲ್ಲಿ 1 value, that is 5 is printed. A ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5. ಸೊ 5 is printed. I++. So I will be 2. A of 2 ಅಂದರೆ 6 will be printed. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, 5 6 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I++ ಅಂದರೆ 2 + 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 7 is printed. Again I++, I will become 4. Then we are printing 8 will be printed because A of 4 ಅಲ್ಲಿ the value available is 8. So I++, I is incremented by 1. So I will become 5. 5 less than 5 false ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು I is equal to 0, I is less than 5 ತಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 0 ಇಂದ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 4 ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ I will count from 0 to less than 5. Less than 5 is nothing but 4. Hope you have understood this, and let's just have a look at the input and output, how we can input and output the 1D array elements. To read the elements into the array and printing the elements into the array. So now we have a program where we are input and output is common to all the programs. Next array program ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಹೌ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ IO ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ IO ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಿ ಇನ್ ಸಿ ಔಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ IO ಸ್ಟ್ರೀಮು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ conio.h. ಸೊ conio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ IO, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮತ್ತು getch ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ A of 50, ಇಂಟ್ A of 50. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇದು ಅರೇ ವೇರಿಯೇಬಲು. So A of 50 means A can store 50 elements, whereas I can store one value, N can store one value. Clear screen ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See out, enter size of the array. ಅಂದರೆ out of 50 how many elements you want to store. So out of 50
So how many elements, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ n is equal to 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I want to store 10 elements. See out. So here you can see, in case the value given for n is 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that means we want to input and print 10 elements. For I is equal to 0, I is less than n. N is nothing but 10. You imagine n is 10. So now count starts from 0. I is equal to 0. I 0 ಇದೆ. I less than n. N is 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So count starts from 0 to 10 and we are inputting the values and storing it to a of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to 9. Because 10 ಅಂದರೆ count 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ a of 9 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ I is equal to 0, I is less than 5 ಅಲ್ಲ, n. n can take any value. 5 ಅಂದರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಇನ್ಪುಟೆಡ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದರೆ n can take any value. ಎಂಟರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. So let us see the output of this program. So enter size of the array. Array size ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The array size given is 5. So array size ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 5 ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So enter the array elements. So we are giving 1, 2, 3, 4 and 5 elements. 10, 20, 30, 40 and 50 are the elements given and the same are printed. Sorry. And the elements are printed. 10, 20, 30, 40 and 50 are printed. Hope you have understood. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 50 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ. 10 ಕೊಡ್ಬೋದು, 15 ಕೊಡ್ಬೋದು. 15 ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಕೊಟ್ಟರೆ 8 ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 50. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಎನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಜನ್ನು 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು 50 ಅಪ್ ಟು 50 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. And thanks for your patience listening. Kindly make a notes and also kindly make a list of the doubts you have. Anything if you have not understood, kindly make a note of those things and kindly get back to us. Have a great day ahead. God bless you.